White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs as I taste. Lights gone, day's end, struggling to pay rent, long nights, strange men. And they say she's in the class A team, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. And they scream the worst things in life come free to us, 'cause we're just under the upper hand. I'm go mad for a couple grams, and she don't wanna go outside tonight. And in a pipe she flies to the motherland, or sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly, for angels to fly. Ripped gloves, raincoat, tried to swim, stay afloat, dry house, wet clothes. Loose change, banknotes, weary-eyed, dry throat, cool girl, no phone. And they say she's in the class A team, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. And they scream the worst things in life come free to us, 'cause we're just under the upper hand. I'm go mad for a couple grams, but she don't wanna go outside tonight. And in a pipe she flies to the motherland, and sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly. An angel will die, covered in white, closed-eyed and hoping for a better life. This time we'll fade out tonight, straight down the line. And they say she's in the class A team, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. They scream the worst things in life come free to us, and we're all under the upper hand. I'm going mad for a couple grams, and we don't wanna go outside tonight. In the pipe, we fly to the motherland, or sell love to another man. It's too cold outside for angels to fly. Angels to fly. Fly, fly. For angels to fly, to fly, to fly. Angels to die. You're stuck on me in my laughing eyes. I can't pretend, though I try to hide. I like you, I like you. I think I felt my heart skip a beat. I'm standing here and I can hardly breathe. You got me
my hand is just so sweet. And that crooked smile of yours, it knocks me off my feet. Oh, I just can't get enough. How much do I need to fill me up? It feels so good, it must be love. It's everything that I've been dreaming of. I give up, I give in, I let go. Let's begin, 'cause no matter what I do, oh, my heart is filled with you. I can't I let go, let's begin, 'cause no matter what I do, oh, I just can't get enough. How much do I need to fill me up? It feels so good, it must be love. I give up, I give in, I let go, let's begin, 'cause no matter what I do, oh, my heart is filled with you. Oh, you got me, you got me. Oh, oh, you got me, you got me. When I look into your eyes, it's like watching the night sky or a beautiful sunrise. Well, there's so much they hold, and just like them old stars, I see that you've come so far to be right where you are. How old is your soul? Well, I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up, and when you're needing your space to do some navigating, I'll be here patiently waiting to see what you find. 'Cause even the stars, they burn, some even fall to the earth. We got a lot to learn. God knows we're worth it. No, I won't give up. I don't want to be someone who walks away so easily. I'm here to stay and make the difference that I can make. Our differences, they do a lot to teach us how to use the tools and gifts we got here. We got a lot at stake, and in the end you're still my friend. At least we did intend for us to work. We didn't break, we didn't burn. We had to learn how to bend without the world caving in. I had to learn what I got and what I'm not, and who I am. I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still
Even if the skies get rough, I'm giving you all my love. I'm still looking up. సో ఆ తర్వాత ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్నాను కూడా మంచి రోజులు లేవన్నారు. సో అలా లక్ష్మీ నరసింహ టెంపుల్ పోయి కదిర్లో అలా కలిసి అలా గ్రీట్ చేసుకొని నీకు నేనంటే ఇష్టమేనా అని అలా మా అమ్మాయి క్వశ్చన్ ప్రశ్న అడిగితే నేనే చేస్తానని చెప్పి నేను అలాంటి క్వశ్చన్ ప్రశ్న అడిగితే ఆవిడ చేస్తానని చెప్పింది. ఆ రోజు బాగా చెప్పాను. ఆ తర్వాత నుంచి నిన్న నైట్ కలిసాను. ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. ఫస్ట్ నా మ్యారేజ్ సడన్గా జరిగింది. చిన్న వెరైటీగా జరుగుతుంది. August 12th the first time meet అయ్యాము. సో ఆఫ్టర్ దాట్ August 19th సో జస్ట్ ఇన్ఫార్మల్ పెళ్లి చూపుల్లా మీట్ అయ్యాము. సో దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ టైం ఐ హ్యావ్ స్పోకెన్ టు హిమ్ ఫ్రీలీ. ఫైటింగ్స్ అయితే అయ్యాయి. నేనే ఎక్కువ పోట్లాడతా, తనేం పోట్లాడు. సో ఇది మాకు బాగా అంటే కొత్త అని లేకుండా బాగా నోన్ ఫ్యామిలీ కాబట్టి బాగా తెలిసిన ఫ్యామిలీ కాబట్టి ఇక్కడ ఏదో అది తక్కువ ఉంటుంది ఇది తక్కువ ఉంటుంది అటువంటి ఏమీ టెన్షన్స్ లేదు. ఏది అయినా కానీ ఈజీ గోయింగ్గా హ్యాపీగా జరిగిపోతుంది అని ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మాకు ఈ మ్యారేజ్ గురించి. ఎందుకంటే టూ ఫ్యామిలీస్కి ఉండేటువంటి రాపోర్ట్లు. సో దానివల్ల ఎక్కడ కానీ ఏదో ఇది ల్యాప్సెస్ ఉంటాయని కానీ ఇది ఇట్లా లేకుండా పోతే ఇట్లుంటుందని కానీ ఆ టెన్షన్స్ అన్నీ ఏం లేదు. వాటిని పూర్తిగా మైండ్లో లేకుండా మేము
లెట్ us do వాట్ ఈజ్ పాసిబుల్ టు ద బెస్ట్ ఎక్స్టెంట్ అని చెప్పేసి ఆ రకంగా వెళ్తూ వచ్చినాం. ఎంతవరకు చేయాలో అంతవరకు చేస్తూ వచ్చినాం. అంతేగాని ఇది లేకపోతే ఏమవుతుందో అని అటువంటివన్నీ ఏం లేదన్నమాట. శివ అండ్ అభి ఇద్దరు బాగా హ్యాపీగా ఉండండి. సో ఈ పెళ్ళి స్టార్ట్ అయ్యి డిస్కషన్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఇన్వాల్వ్ అయినా నేను. చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఉండింది. ఆల్మోస్ట్ 1 year అయిపోయింది పెళ్ళి డిస్కషన్ స్టార్ట్ అయ్యి. ఇద్దరు హ్యాపీగా ఉండండి. ఎవరికి అంటే ఎవరి దగ్గర మాట తెచ్చుకోకుండా. మెమరబుల్ మూమెంట్స్ వచ్చి మా ఇద్దరికి చాలా ఉన్నాయి. మా అమ్మ వాళ్ళ సైడ్ సర్కిల్లో శివ ఒకటే నాకు క్లోజ్. యాక్చువల్గా శివ నేను ఫస్ట్ నుంచి క్లోజ్. ఎప్పుడు హాలిడే ఇచ్చినా నేను పొద్దుటూరే వచ్చేవాడిని, శివతో స్పెండ్ చేసేవాడిని టైము. ఇంకా ఆ తర్వాత మళ్ళీ హైయర్ స్టడీస్కి వెళ్ళిన తర్వాత కుదరలేదు. మా పిల్లలు ఇద్దరు అని అంటే వాళ్ళు అంటే ఏజ్ తక్కువైనా కానీ మా లైఫ్ని ఇక్కడ వాళ్ళ లైఫ్ని అక్కడ చూసి వెల్ మెచ్యూర్డ్ బిహేవియర్తో ఉన్నారు. దట్ ఈస్ వెరీ గ్రేట్ థింగ్ ఆఫ్ దిస్ కపుల్. చాలా మెచ్యూర్డ్ బిహేవియర్తో ఉన్నారు. సో కాబట్టి వాళ్ళు బాగా వాళ్ళ మ్యారేజ్ లైఫ్ చాలా హ్యాపీగా ఉంటుందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. I'm giving up this whole eyes on me. Call it out like a family. Stood up at my time, get it right until the rubber leaves the road. You said don't lie, so I made the truth seem like a lie to even you. Control your fears, వెళ్ళిపోయి మమ్మల్ని మర్చిపోవద్దు, మళ్ళీ రండి, అక్కడే ఉండిపోవద్దు. అదొకటి. యాక్చువల్గా ఆ రోజు ఏమైందంటే హైదరాబాద్లో ఉన్నప్పుడు కార్ తీసుకెళ్ళాం సినిమాకి వెళ్దామని. నేను శివ ఇంకొక అబ్బాయి వచ్చాడు మాతో పాటు. సో నేను డ్రైవ్ చేసినప్పుడు నాకు ఒకటికే లైసెన్స్ ఉంది, వాడికి లేదు. తీసుకెళ్ళాము. యూటర్న్ తీసుకుంటే లారీ పార్క్ చేస్తున్నారు అక్కడ. తీసుకొని ఆల్మోస్ట్ కట్ అయింది. లాస్ట్ సైడ్ ఇది ఉంటుంది కదా బంపర్, అది తగిలిచ్చేసాం. లారీలో ఎవరు లేరు అక్కడ. తగిలిచ్చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అలానే సినిమాకి వెళ్దామని అంటాడు వాడు. నాకు భయం వేసి వద్దు కానీ కామ్గా కార్ అక్కడ పెట్టేసి ఎవరికి చెప్పకుండా సినిమాకి వెళ్ళిపోయి వచ్చేసాం. కార్ వద్దాం మాకు. మళ్ళీ మామ జిల్లా ఆ తర్వాత చెప్పినాం మళ్ళీ మామకు. చెప్తే ఇంకా ఏం పట్టించుకోలేదు, మామ లైట్ తీసుకున్నాడు. అదొకటి ఇప్పుడు మెమరబుల్ మూమెంట్. మేమిద్దరం ఎప్పుడు కలిసినా మామూలుగా ఫ్రెండ్స్ లాగే అమ్మాయిల గురించి ఎలా ఉండాలి ఏంటి అని మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం. Hi Abhi, it's been so long time for seeing you and school మా ఫ్రెండ్స్లో అందరిలోకి ఫస్ట్ మ్యారేజ్ అయింది నీకు and I was so happy to see you like అండ్ నీ మ్యారేజ్ చూసి మాకు టెన్షన్ స్టార్ట్ అయింది బికాస్ నెక్స్ట్ లైన్లో మేము చెప్పి అండ్ స్కూల్ నుంచి లైక్ అందరూ ఉన్నా బట్ యూ యూస్ టు స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ విత్ మీ అండ్ ఐ వాజ్ సో హ్యాపీ. చాలా క్యూట్గా ఉన్నావు ఎస్పెషల్లీ ఈరోజు. అండ్ ఎంత ఉన్నా కానీ అప్పుడు స్కూల్ అవి ఉన్నట్లే ఉన్నావు సేమ్, అంటే లైక్ ఆ పర్సనాలిటీ ఫిజిక్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ వీ విష్ యూ లాట్స్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అండ్ ఫర్ ష్యూర్ తొందరగా కలవాలి నిన్ను. నేను అక్కడికన్నా వచ్చి ఎదర్ యూఎస్ కన్నా లేకపోతే నువ్వు ఇక్కడికన్నా వచ్చినప్పుడు. అండ్ కొంచెం బాగా తినేసి కొంచెం లావ్ అవ్వు. దట్స్ ఇట్. బాయ్. హ్యాపీ మ్యారీడ్ లైఫ్. యాక్చువల్లీ అవి నిన్ను మేము ఫస్ట్ మేము మిస్ అవుతాం. ఒక 12 days ఆర్ గోయింగ్ టు మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తామో తెలియదు, ఎప్పుడు కలుస్తామో తెలియదు. రియల్లీ దట్ సో సాడ్. మళ్ళీ మేము ఎప్పుడైనా కలుసుకుంటాం కానీ మళ్ళీ నువ్వు ఇక్కడ రిటర్న్ వచ్చినప్పుడు మేము ఎక్కడ ఉంటామో ఏ పొజిషన్లో ఉంటాం మాకే తెలియదు. ఇదే లాస్ట్ టైం నేను చూడడం అనిపిస్తే ఎక్కడో కొంచెం బాధపడుతుంది, చాలా బాధగా ఉంది. మొన్నటి వరకు చిన్న బార్బీ లాగా మాతోనే తిరిగేది. షీ లవ్ బార్బీస్ అండ్ షీ లుక్ ద సేమ్ టు. She's a Barbie for us. Seriously, she's a Barbie for us. Like she was a roommate and that's how I know her. అప్పటి నుంచి we were really close and suddenly I'm getting married అనగానే it was something surreal అనమాట. But I'm really happy for her and I wish her all the best for her future and
definitely I'll meet her soon. And congrats and have a great life ahead. You said don't lie, so I made the truth seem like a lie to even you. Control your fears, clear that you do not know where you're going to. So don't you worry, you'll be my resolution. Characters of no illusion. You'll be my resolution. చిన్నప్పుడు ఇల్లు కట్టేటప్పుడు ఏమ్మా మా ఇంటికి ఎప్పుడు వస్తానంటే వస్తాను అంకుల్ అంటుంది. మెనీ టైమ్స్ అదే ఆన్సరే. ఫైనల్గా ఇప్పుడు మాత్రం పర్మనెంట్గా వచ్చేస్తుంది. కొట్టుకోవడమా? యాక్చువల్లీ ఎప్పుడు కొట్లాడలేదు. కొట్టుకుందాం అని స్టార్ట్ చేసే లోపు మమ్మీ వచ్చి ఉంటుంది అనమాట. ఏం చెప్తుంది ఫస్ట్, సవతి పోర్లాగా ఉండకండి, ఇద్దరు కలిసి ఉండాలి. ఎప్పుడు మా అక్క చెల్లెల్ని చూడండి అని వాళ్ళ ఎగ్జాంపుల్ చూపించి ఆవిడ ఎగ్జాంపుల్స్ చూపించి క్లాస్ పీకేలో ఇలా కొట్లాడుకుని ఇంత క్లాస్ పీకించుకోవడం ఎందుకులే అని చెప్పి ఇద్దరం కాంప్రమైజ్ అయిపోయి ఫస్ట్ కామ్ అయిపోతాం. అందుకని ఎప్పుడు ఇప్పటిదాకా గొడవ పడింది అయితే అసలు ఇష్యూసే లేవు మా ఇద్దరికి. అవి వచ్చేసి సెన్సిటివ్ అని కాదు కానీ కొంచెం తన చుట్టుపక్కల వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్గా ఉండదు, ఎందుకంటే తను పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. సో చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళని కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. ఈవిడ ఒక స్పూన్ ఇచ్చింది ఇంకో పక్కనోడికి, అది వాడు అంతే జాగ్రత్తగా రిటర్న్ ఇవ్వాలన్నమాట. కొంచెం అటు ఇటు చేసిన వాళ్ళకి ఎందుకు జాగ్రత్త లేదు, కామన్ సెన్స్ లేకుండా తయారవుతున్నారు జనాలు. ఆమె ఒకళ్ళని కామెంట్ చేయడం, ఒకళ్ళని తిట్టడం, ఇలాంటివి ఏవి చెప్పాక చాలా బ్యాలెన్స్డ్, అసలు ఏం చేయదు. అవన్నీ తన తరపున ఇంట్లో నేను ఒక్కదాన్ని పుచ్చుకుని నేను అందరినీ కామెంట్ చేస్తే అందరినీ తిడతారు. సో దాని నుంచి ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయడానికి లేదనమాట. సో అలాంటి సిచ్యుయేషన్స్ ఏమి రావు. సో కానీ 4 years ఇంజనీరింగ్ లైఫ్ మాత్రం 4 years ఎప్పుడైపోతుందో ఎప్పుడు ఇంటికి వస్తుందో అన్నట్టు ఉండింది. పక్కన పులందల్లో చదివినా డాడీ ఇంకొచ్చేస్తాను, నాకు ఇక్కడ బాగాలేదు, ఎవరు ఉండట్లేదు, అది ఫ్రెండ్స్ బాగుంటారు, అన్నీ ఉంటుంది, బట్ స్టిల్ హోమ్ని ఎక్కువ మిస్ అవుతుంది. ఇప్పుడు యూఎస్కి వెళ్ళి ఎలా ఉంటుంది అన్నది ఒక్కటే క్వశ్చన్ అనమాట. ఇన్ని రోజులు మాకు ఇన్స్పిరేషన్గా ఉన్నావు, ఇప్పుడు మా పేరెంట్స్కి ఇన్స్పిరేషన్ అయిపోయావు. మనందరం కలిసిన టైంలో చాలా మిస్ అయ్యాం, అది మిస్ చేయాలి. అండ్ ఆల్ దోస్ మెమరీస్, హ్యాపీ మ్యారీడ్ లైఫ్, చేసుకోవడం, ఇద్దరం చాలా షేర్ చేసుకున్నాం, చాలా మెమరీస్ ఉన్నాయి అండ్ చాలా అన్యూజువల్ థింగ్స్ కూడా జరిగాయి. కానీ అసలు నీలాంటి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ నాకు ఇప్పటివరకు ఎవరు లేరు. చాలామంది ఉన్నా కానీ యు ఆర్ స్పెషల్ ఇన్ యువర్ ప్లేస్ అండ్ నిన్ను నేను చాలా మిస్ అవుతాను. నువ్వు ఫారెన్ వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ కలవడానికి కూడా ఉండదు, ఎప్పుడు కలుస్తామో ఇంకా ఫేస్బుక్, స్కైప్ ఇవే ఉంటాయి మనకి. సో ఎప్పుడు మీట్ అవుతామో తెలీదు. కొంచెం బాధగా ఉంది అండ్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఫర్ యూర్. నీ గురించి ఎప్పుడు విన్నా ఇంకా దే ఆర్ హ్యాపీలీ మ్యారీడ్ ఫర్ ఎవర్ అని వినాలనుకుంటున్నాను. ఆమె తులారాశి అంటారు కదా, సో బ్యాలెన్స్, సో ఆల్మోస్ట్ అలానే ఉంటుంది ప్రతి ఇష్యూలోనూ. సో అందుకని రాసిని బట్టి ఇలా ఉన్నావా అనుకుంటాం ఎప్పుడు. సో చాలా బ్యాలెన్స్డ్గా ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ప్రతి విషయంలోనూ. అన్నీ ఒక స్మైల్తో నెట్టుకొచ్చేస్తుంటుంది. Hi Abhigna, congrats to you. Anyhow, hearty congratulations, Abhi. I congratulate the newly married couple and I wish them all the best in the future. శివకి అభికి శుభాకాంక్షలు. విష్ ఆల్ హ్యాపీ వెడ్డింగ్ లైఫ్ టు జ్యోత్ అండ్ అభి. Happy married life, Abhi, Shivajot, happy married life. It's clear that you do not know where you're going to. So don't you worry, you'll be my resolution. Characters of no illusion. You'll be my resolution.
you might know what I'm trying to hide. So from the cradle to quarter age, oh, I bought the book but didn't flip the page. Oh, ready to sit still, we stay as far away from the coming of day. రెండు ఫ్యామిలీస్ బాగా కలిసిపోయినారు అనమాట. అందరూ చుట్టాలే కాబట్టి బాగా వెడ్డింగ్ కూడా ఎంజాయ్ చేసాము. ఉదయం చాలా గుణవంతురాలు, బాగా అడ్జస్ట్ అయిపోతుంది అందరితో. అన్నయ్య అభిని బాగా ఏడిపించాలి పెళ్ళికి ముందు. ఇంకా ఎప్పుడు నేను అభిని సపోర్ట్ చేసేదాన్ని. పెళ్ళికి ముందు అభిని నేను 2 సార్లు చూసాను. ఫస్ట్ టైం ఐ థింక్ 3rd క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు అనుకుంటాను. నెక్స్ట్ మా కజిన్ వెడ్డింగ్లో 9 months బ్యాక్ ఎంగేజ్మెంట్లో చూసాము. అప్పుడు అనుకున్నాము అన్నయ్యకి అభికి పెళ్ళి అని. ఈ 9 monthsలో బాగా కలిసిపోయాము రెండు ఫ్యామిలీస్. ముందు నుంచే పరిచయము, కానీ ఇంకా బాండ్ స్ట్రెంగ్త్ అయింది ఈ 9 monthsలో. ఇప్పుడు కొత్త అని ఏం లేదు. ఇప్పుడు అన్నయ్యకి ఇంటర్లో అలా ఉన్నప్పుడు ఫేవరెట్ హీరోయిన్ భూమిక. ఓకే, భూమిక లాంటి అమ్మాయిని వెతికి పెడితేనే నేను చెల్లి అని అనమాట. నువ్వు నిజంగా నా చెల్లి అయితే భూమిక లాంటి అమ్మాయిని వెతికి పెట్టు నాకు అని. ఒకసారి హైదరాబాద్లో స్టేషనరీ పాయింట్కి వెళ్ళినప్పుడు భూమిక లాంటి అమ్మాయి పక్కన వాళ్ళ అమ్మ కూడా. అయితే అన్నయ్యకి చూపించాడు అనమాట. చూపిస్తే అసలు చూడట్లేదు అమ్మాయి వంక. చూడన్నా నేను చూపించాను, ఇంకా నా తప్పేం లేదు అది అంటే, వాళ్ళ అమ్మ ఉంది దీప్తి, నేను ఎట్లా చూస్తాను చెప్పు. ఇది అభికి తెలుసలేదా నాకు తెలియదు. చిన్నప్పుడు ఇట్లా అందరు నిద్రపోయేవాళ్ళు. నేను అన్నయ్య మాకేం తోచేది కాదు టైం పాస్. సో బాత్రూంలో సర్ఫ్ వాటర్ అంతా వేసి స్కేటింగ్ చేసేవాళ్ళం అంట. అదొక గేమ్. నాకు ముందు నుంచి ఏడుపు వస్తుంది. 3 days నుంచి కంట్రోల్ వేసుకున్నారా, ఇవి నన్ను ఏడిపించద్దు ప్లీజ్. అన్నయ్య అంటే నాకేం కావాలో నాకంటే ముందు నాకంటే బాగా కూడా అన్నకు తెలుసు అన్నమాట. సో ఏది ఉన్నా కూడా నేను అన్నతో షేర్ చేసుకుంటాను. అన్నయ్య ఫస్ట్ టైం యూఎస్కి వెళ్ళినప్పుడు 2 months బాగా రోజు ఏడ్చేదాన్ని. బాగా లోన్లీగా ఫీల్ అయ్యాను. After that 9 months, so long gap, only for me. తనేమో 9 months చాలా షార్ట్ అనుకుంటున్నాడు. నేను తక్కువ మాట్లాడతా, తను ఫుల్ మాట్లాడతాడు. సో క్వైట్ ఆపోజిట్. నేను జస్ట్ ఇంతే ఇలా నవ్వుతూ పాడాడు. నా కోసమా అంటే తెలీదు. తన సాంగ్స్ చాలా బాగా పాడతాడు.
సూర్య సన్ ఆఫ్ కృష్ణన్లో సాంగ్స్ బాగా ఆడతాడు. దే నాట్ పర్టిక్యులర్ టోన్ బాగుంటుంది. సో సూపర్. సో ఫుల్ టాలెంటెడ్. హార్స్ రైడింగ్ అన్నీ రెండూ ఉన్నాయి. హ్యాపీ న్యూ లైఫ్ బట్ ఫార్ అవే కాబట్టి కొంచెం ప్రాబ్లం అంతే. సో తనేమో వచ్చేద్దాం అంటున్నాడు. సో నేనైతే రెడీ ఆల్వేస్. మేబీ 2 yearsకి అట్లా వచ్చేస్తాను. ఫైన్, కూల్. ఫ్యామిలీతో కలిసి ఉండొచ్చు. ప్లానింగ్ ఫర్ దాట్స్ ఇట్. ఏం ఎక్స్ప్రెస్ చేయడు నా దగ్గర అయితే, అస్సలు ఎక్స్ప్రెస్ చేయడు. సర్ప్రైజెస్ ఇవ్వాలనుకుంటాడు కానీ పాపం ట్రై చేస్తాడు. బర్త్డేకి 14th నైస్ సర్ప్రైజ్. ఫైన్. 9 months బాగా తొందరగా అయిపోయింది. నేనైతే ఎంజాయ్ చేశాను. ఇట్ వాస్ నైస్, కూల్. హ్యాపీగా జాబ్ రిజైన్ చేసి ఇంట్లో కూర్చుని బాగా మాట్లాడుకుంటూ నేను ఫుల్ ఎంజాయ్ చేశాను. హ్యాపీ 9 months. ఓకే ఫైన్, కూల్ అయిపోయింది. ఏం జాబ్ రిజైన్ చేసా, ఇంత చదువుకుని అట్లా ఏం ఫీల్ అవ్వకుండా ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ ఐఎమ్ విత్ హిమ్. అంటే డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి కదా ఇద్దరికి ఆబ్వియస్గా. సో ఎవరో ఒకళ్ళు అడ్జస్ట్ అవ్వాలి. సో కొంచెం టైం పడుతుంది. నేను కొంచెం సెన్సిటివ్. సో బట్ తను బాగా అర్థం చేసుకుంటాడు, అదైతే నాకు తెలుసు. సో ఏదైనా తక్కువ అనేసినా హీల్ రియలైజ్ తర్వాత మళ్ళీ బట్ ఏమంటే కూల్ అయ్యాక కూడా చెప్పడం కాదు, అలా చేసావు ఇంక నచ్చలేదు నాకు అని తక్కువ అని చెప్పేస్తాడు. నేను చెప్పాను అలా చెప్పకు అని. సో ఈ చేంజ్. ఇప్పుడు ఏమో బాబోయ్ అలా చెప్పడు. ఏమని చెప్తే కూల్గా సాఫ్ట్గా అలా కాదు ఇలా అంటే కానీ మంచోడు. బాగానే చూసుకుంటాడు. సో హ్యాపీ. సో బాగా చూసుకుంటాడు కాబట్టి ఓకే అని ధైర్యంగా వెళ్తున్నా. శివ కాబట్టి వెళ్తున్నావు. మేబీ ఇంకొకళ్ళు అయితే ఐ డోంట్ నో. I heard that you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over.